الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے لیے، آپ کے خیالات بھی آپ نے ظاہر کیے، اور یہ بتائیے گا کہ ابھی لوگوں کا رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ جیسا کہ پچھلے 5-10 دنوں سے میں ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر رہا ہوں، ڈور ٹو ڈور آلموسٹ ہر ایک علاقے میں الحمدللہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائے. ہماری پریورٹی ہوگی ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر. ادب ناظرین، آپ ڈیلی ایکسلشیئر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان ساحل اقبال ہوں. ناظرین کرام، اس وقت ہم زڑی بل کانسٹیچوئنسی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے زڑی بل کانسٹیچوئنسی کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ شیخ گوہر علی صاحب موجود ہیں. شیخ گوہر جو ہیں پیشے سے ایک بزنس مین ہیں اور باقی کی کہانی ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گوہر صاحب کو پولیٹکس میں وہ کیسے داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پریورٹیز کیا رہیں گی ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے. تو گوہر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت دیا. شکریہ. گوہر صاحب، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوہر صاحب پیشے سے ایک بزنس مین ہیں، تو پولیٹکس کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ اور پہلے یہ بتائیے گا کہ شیخ گوہر ہے کون، کہاں سے ہیں اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جی میں آپ کو اپنا مختصر ایک تعارف دے دیتا ہوں. میرا نام ہے شیخ گوہر علی. میں کینڈیڈیٹ ہوں زڑی بل کانسٹیچوئنسی میں فرام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. تو اس سے پہلے سیاست کے ساتھ میری کوئی وابستگی نہیں تھی. میں ایک بزنس مین تھا، ان کی ایک بزنس مین ہوں. ٹھیک. تو جب میں بزنس کرتا تھا تو میں نے اپنے کاریگر لوگوں کی، آرٹیزنس کی، جیسے جس میں کہ خاص طور پر پیپر مشی والے، شال باپ، قالین باف والے، ووڈ کارونگ، کاپر، ان کے کاپر، تو ان کو میں نے بہت سختیاں دیکھی، بہت. تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. بزنس تو میں کرتا ہی تھا، تو بزنس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا ان کے لیے ان کو بھی کوئی مدد پہنچنی چاہیے. تو کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت کام کرتے ہیں. ہم اونچے ہوتے گئے اور یہ بیچارے سٹک ایک ہی جگہ پہ ہوتے گئے. ٹھیک. اس ٹائم بھی آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی ان کی منتھلی انکم وہی 7-8 ہزار ہوا کرتی تھی، اور آج کے ڈیٹ میں بھی ان کی انکم وہی ہے 8 سے 10 ہزار زیادہ سے زیادہ. جسٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے بیچارے. تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم یہ جو بیوپار ہے، تو میں بیوپار منڈل میں آ جاتا ہوں، جس کو ہم کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کہتے ہیں. صرف اس لیے وہاں پر الیکشن لڑا کہ لوگوں کے کام آئے، بزنس فرٹرنیٹی کو کچھ دے دے. تو پھر ہم نے ایک الیکشنز لڑے، بالکل ایسے، بالکل ڈیموکریٹک وے میں الیکشنز ہوتے. الیکٹ ہوا میں، پھر ایک چھوٹا موٹا ایک عہدیدار بھی رہا ہوں، صرف خدمت گار رہا ہوں، میں خدمت گار کہہ سکتا ہوں. تو پھر میں نے دیکھا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس لیول تک ہم ان کی پریشانیاں جو زیادہ سالو نہیں کر سکے، کیونکہ پریشانیاں بہت زیادہ تھی، اور یہاں سے ہمارا جو انسٹرومنٹ جو تھا وہ بہت کم تھا، بہت چھوٹا تھا. تو میں نے سوچا اس کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو میں نے سوچا اس کے لیے پھر مجھے پولیٹیکل پلیٹ فارم میں آنا پڑے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا تھا، تو مجھے زڑی بل کانسٹیچوئنسی سے مینڈیٹ ملا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو میرا خواب تھا، جو میرا شوق تھا کہ آرٹیزنس کے لیے، تو میرے خیال سے 80% آف دا آرٹیزنس جو ہے وہ زڑی بل کانسٹیچوئنسی میں ہی ہے. ٹھیک. تو آرٹیزنس کے لیے آرٹیزنس کو اویئر نہیں کیا گیا. آرٹیزنس کی جو اسکیمیں ہیں ان تک پہنچائی نہیں گئی. ٹھیک. آرٹیزنس مطلب جو ان کے لیے فیسلٹیز گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے، وہ اپنی وہ فیسلٹیز یہ نہیں کر سکتے ہیں، اویل نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو گھر گھر جائیں گے، ایک پورا ایک ان کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام بنائیں گے، کلسٹرز کھڑا کریں گے، جہاں ان کو سکھائیں گے کہ مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مطلب سپوز یہ لوگ مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ چھوٹا اماؤنٹ کر کے یہ بناتے ہیں، پیپر میشی ہو، چین سٹچ ہو، شالز ہو، کارپیٹس ہو.
تو یہ ہمیں دے کر ہم آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو میں چاہتا تھا سب سے پہلے ان کو ایجوکیشن دینی ہے, ان کے بچوں کو پڑھانا ہے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اف وی ہیو ٹو سیو دا ہیومینٹی دین وی ہیو ٹو امپورٹ دا ایجوکیشنز ٹو آل. تو اس لیے یہ طبقہ جو ہے بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, ان کو اسکیمیں اپنی پتہ نہیں ہے, کیسے کیا کرنا ہے, بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں. تو پہلے بچوں کو جو ہے ان کو تعلیم دینی ہے. نمبر 2, جب وہ اویئر ہو جائیں گے تو خود بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, خود بھی مال بیچ سکتے ہیں, اور جو بیچ میں ہم جو منافع کما رہے ہیں وہ یہ منافع خود میں رکھ سکتے ہیں. تو ان سے ان کی گروتھ ہو جائے گی. دس از ویری امپورٹنٹ. آرٹیزنس جو بیچارے ہیں, آرٹیزنس کی وجہ سے ہی ہمارا جو کشمیر آرٹ ہے پورے ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے. ان کی دستکاری سے, جو ان کے یہ سونے کے ہاتھ ہے, جو یہ مطلب شالز, پیپر میشی, چین سٹچ وغیرہ بناتے ہیں, تو یہ پورے ورلڈ میں مشہور ہے, پورے ورلڈ میں مشہور ہے. ان سے ہی ہماری پہچان ہے. انہوں نے ہمیں آئیڈینٹی دی ہے, لیکن ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. چلے الحمدللہ ان کے لیے یہ پرائیورٹی پہ ہے. دیکھیے جیسے کہ آپ کہتے ہیں مینیفیسٹو, ہمارا ایجنڈا کیا ہے, وہ ایجنڈے ہمارے بڑے ہیں. ہماری پیرنٹل باڈی میں بہت بڑے ایجنڈے ہیں, جس میں کہ اسٹیٹ وغیرہ, اسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہے, اسٹیٹ کے معاملات جو ہے وہ بھی اس میں ایجنڈوں میں ہیں. الیکٹرسٹی ہمارا 200 یونٹس فری, یا 12 سلنڈرس آف گیس وہ بھی فری ہے. چلے وہ ٹھیک ہے, وہ ایجنڈا ہے. میں بھی پہلے جب بھی میں کیمپیننگ کے لیے نکلا تو میں نے سوچا میں بھی ایجنڈا بنا کے ایک مینیفیسٹو بنا کے نکلوں. لیکن وہ مینیفیسٹو جب میں نے بنایا تو وہ پورا بند مینیفیسٹو تھا. پھر جب میں گراؤنڈ لیول پہ آیا تو میں نے جب فیکچول پوزیشنز دیکھی تو وہاں پر میرے ان مینیفیسٹو نے, میرے ان ایجنڈا نے کوئی کام نہیں کیا. کیونکہ جو میں ان کو دینے کے لیے نکلا تھا, ان کی پریشانیاں اس سے زیادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ جس جگہ میں جاؤں جہاں کی جو پریشانیاں ہیں, جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہے, وہی میرا مینیفیسٹو ہے, وہی میرا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن اب پریورٹی پہ کیا ہے, پریورٹی پہ ہے جیسے ایجوکیشن ہے جوانوں کے لیے, فار یوتھ. جیسے کہ اپنا ایجوکیشن از امپورٹنٹ, اپنا ہیلتھ سینٹر از امپورٹنٹ. دستکاروں کے لیے جو ان کا اویئرنیس پروگرام امپورٹنٹ ہے. ٹورزم امپورٹنٹ ہے. لکیلی میرے اس کانسٹیچوئنسی میں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ہمارا ڈل ہے. بالکل, ڈل تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مفتی صاحب کا یہ ایک سپنا تھا کہ میں گھر میں ہوم اسٹے لاؤں, ٹورزم کو اتنا بوسٹ دے دوں. اور جب میں ڈل مطلب میں نے 2-4 بار میں ڈل سے گیا تو میں نے دیکھا نہیں, اگر پھر دوز بروئے زمین است, کسی نے سچ ہی کہا ہے, ہمی است. اگر صحیح میں جنت کہیں ہے وہ یہی کشمیر ہے. اور ہم نے یہ ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا ہے. تم سے تھمت پتھ کھورین سیدھی بچار, ان بوسٹ دن, نیبر کڑیں, یہ ایکسپلور کرنا ہے سارا. ایسا ڈل میں ایسا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا پوٹینشیل ہے. فلوری کلچر کا اتنا پوٹینشیل ہے, ہماری ویجیٹیشن کا اتنا پوٹینشیل ہے, مطلب یہ بیونڈ مائی امیجنیشنز. جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ صحیح میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مطلب آدمی اپنا روزگار بہت اچھے سے کما سکتا ہے. تو ڈل کے ٹورزم کے لیے کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ, زبردست کام. ہاں, اس میں خاص طور پر جیسے کہ یہ ہمارے شکارا والے ہیں, یہ جو ہمارا فرام ڈل ٹو نہرو پارک, یہ جو وہاں پر جو وہ مطلب اسٹریمز ہے, تو شکاراز کے لیے بہت بڑا زبردست سینک ہے, بہت بیوٹیفیکیشن ہے وہاں سے. ہمارے ٹورسٹ کے لیے وہ بہت اچھی جگہ رہے گی, خاص طور پر ہوم اسٹے کے لیے. تو ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب اپنے کمرے انہوں نے مطلب اتنے ویل ڈیکوریٹڈ نہیں رکھے. اگر کسی کے گھر میں 4 کمرے ہیں, 2 کمروں میں وہ رہ رہے ہیں, اور 2 کمرے ایسے بنائے ٹورسٹوں کے لیے, مطلب 2 اسٹار 3 اسٹار کیٹیگریز میں انہوں نے بنائے ہیں وہ کمرے. تو انشاءاللہ ان کے لیے کام کریں گے, ٹورزم کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو گھر ٹورسٹ پہنچنا چاہیے, گھر ہوم اسٹے ہو جائے گا. تو شکاراز کے لیے جو ابھی ڈیمیجڈ شکاراز ہے ان کے لیے ہم
टिम्बर ऑन सब्सिडी रेट्स दे देंगे, उनकी रेनोवेशन के लिए परमिशन लाएंगे। जैसे कि हमारा हाउस बोट्स है, उनकी लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए भी परमिशन लाएंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। ये कुछ चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे है जी, तो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, यूथ है, ख़ास तौर पर यूथ के लिए, जैसे कि और मैरिज हॉल्स है जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि एक घर में 4 घर रहते हैं, बहुत कंजस्टिक एरिया है, डाउन टाउन शहरी खास है, तो शहरी खास में बिल्कुल एक ही घर में 4 घर रहते हैं। तो इनके लिए इंशाल्लाह कॉलोनीज़ बनाएंगे। हमारे यहाँ शेख कॉलोनीज़ है, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा हक बनता है। बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत सड़कें पाते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन सड़कें पाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो ये खाकरोब है, हमारे जो स्वीपर्स है, ये बिल्कुल हमारी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इंशाल्लाह हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ देखना है, तो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। जी सब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आप देख रहे थे कि इन आर्टिजन्स को कैसे इनकी मुश्किलात से बाहर लाया जा सके, और धीरे धीरे करके आप पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा। वहीं जब मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि पार्टीज़ में जो लोग पिछले कई सालों से लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मैंडेट मिलना। वहीं आपने पॉलिटिक्स में पैर रखा और आपको मैंडेट मिल गया। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी जो आप हमें बता रहे थे, वो थोड़ा सा बताइएगा कैसे हुआ। एक्चुअली मेरे बच्चे माय सन शेख ज़ैद वो पॉलिटिक्स में है, इन्वॉल्व है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही है, यूथ में है, उनके यूथ में भी है। तो उन्होंने ही मेरे को थोड़ा समझाया, पापा आप इतना काम करते हो लोगों के लिए, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, तो आप क्यों ना सियासत में आ जाओ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पर आप लोगों की खिदमत कर सकते हो, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हो। इवन कि आप मोहल्ले में भी, जैसे कि मोहल्ला कमेटी है या मस्जिद कमेटी है, आप वहाँ भी बहुत काम करते हो, तो इसको क्यों ना हम थोड़ा अपग्रेड करके थोड़ा किसी प्लेटफॉर्म पे लाके आप लोगों की खिदमत कर लो, क्योंकि आपके जहन में खिदमत मेरे जहन में ही है। मेरे वालिद साहब वो भी बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट थे, वो थोड़ा बहुत सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज द मेन फाउंडर मेंबर ऑफ अवामी एक्शन कमेटी, तो और ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ जामिया अवकाफ। ठीक, तो 1972 में वो म्यूनिसिपल काउंसलर भी रह चुके, 1972 में, हाँ मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1972 में वो म्यूनिसिपल काउंसलर भी रह चुके। एंड उसके बाद उन्होंने 77 में भी इलेक्शन लड़ा है, ठीक, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। तो अवामी एक्शन कमेटी ने उस वक्त हिमायत दी थी जेपी को। तो ये थोड़ा बहुत ये जीन्स में था, ठीक, ये सियासी मामला जो था, सियासत का ये जो था, ये थोड़ा सा खून में था। तो इस वक्त अभी तक तो फिर बिजनेसमैन भी थे, लेकिन बिजनेस का पारा ज़्यादा रहा, तो पॉलिटिक्स का कम रहा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में आ गए हैं, सिर्फ खिदमत के लिए। बस यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि लोगों की खिदमत करनी है, खिदमतगार की तरह आएंगे। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अपना कारोबार करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी कोई परेशानी नहीं थी, बस इसीलिए आए कि लोगों की खिदमत करेंगे, और कोई मसला नहीं था। तो यही इंटेंशन, यही नीयत मेरे दिल में थी, और अल्लाह ताला ने मेरी ये सुन ली। तो उसने कहा, उसी ने अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका मिला। ये बिल्कुल क्या बताऊँ मैं आपको, ये जी बिल्कुल वो सॉर्ट ऑफ मिरेकल है। तो मोजज़ा है कि कैसे क्या हुआ, अदरवाइज़ इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला का ही चाहना था, तो पता नहीं उसकी ही मर्ज़ी, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट, उसको ही सब कुछ मालूम होता है। तो अब आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, आपके ख्यालात भी आपने ज़ाहिर किए। और ये बताइएगा कि अभी लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? पिछले कुछ दिनों से आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा है, क्या चाहते हैं लोग? ऑलमोस्ट हर एक इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाए। जी, ऑलमोस्ट हर एक इलाके में
अल्हम्दुलिल्लाह लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाए, जी लोग चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट बन जाए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन आ जाए कहीं से। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, लोग वोटिंग के लिए तैयार है, वोट कास्ट करने के लिए तैयार है, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एनर्जेटिक है, सब लोग आना चाहते हैं गवर्नमेंट में। ठीक। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि बाकी हम देख रहे हैं बाकी भी कोई पार्टियां हैं जो लोगों के पास जा रही हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? हम देख रहे हैं बाहर भी गाड़ियां खड़ी हैं, लोग आपके हक में नारे भी लगाते नज़र आ रहे हैं। परसों भी हमने देखा जब आप फॉर्म भरने आए थे तो अच्छी खासी तादाद में लोग नज़र आ रहे थे। तो कितना रिस्पांस मिल रहा है और ख़ुद को कहाँ पे देख रहे हैं आप इस कॉम्पिटिशन? देखिए, जैसे कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, पिछले 70 साल से देख रहे हैं, इलेक्शंस वगैरह देख रहे हैं, जो मतलब हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने भी 2-3 इलेक्शंस देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ है कि वो ये समझ रहे कि जो ये बंदा है, जो ये कैंडिडेट है, इसको जी कोई बैगेज नहीं है, ठीक, बिल्कुल साफ़ सुथरा बंदा है। तो ये एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांटेज है मेरे लिए कि अल्लाह ताला इसी पे हमेशा कायम रखे। बिल्कुल साफ़ बंदा है, बिल्कुल सिंसियर बंदा है, ये लोग ये समझ सकते हैं। क्योंकि जो बाकी पार्टीज़ के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब अपनी अपनी जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। वो जी इनको बोल रहे हैं जी ऐसा 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 देंगे, बिजली देंगे, सड़कें देंगे, वो देंगे, ये देंगे। मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, उनसे बोलो कि ये मत बोलिए, आप बोलिए कि हमने क्या आपको दिया है। जो अभी तक इक़्तिदार में थे उनको आप उनसे ये पूछे, आप उनसे ये पूछे। मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि उनसे ये पूछे कि आपने क्या दिया है। आप हमें ये मत बताइए कि हम क्या देंगे अब आपको नए सिरे से, आप ऑलरेडी रह चुके हैं इक़्तिदार में। आप हमें जी ये बताइए कि अभी तक आपने कौम के लिए, लोगों के लिए क्या किया है। तो वहाँ से भी यही एक आवाज़ आ रही है, जी हमारे साथ हमेशा इस्तिसाल हुआ है, हमारे साथ हमेशा जुल्म और ज़्यादती हुई है। तो आप नया चेहरा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये नए चेहरे के लिए, एक नए चेहरे के लिए। और आजकल लोग कह रहे हैं कि जी हम पहले परखाते हैं, पहले टच स्टोन पे चढ़ाते हैं, कहवत बराबर आज खाना आज सुन सुकुस क्या, आज देख रहे हैं जी टच स्टोन पे चढ़ा के जी ये कितना कैरेट है। बिल्कुल, ये सोना ही है, अच्छा असली सोना ही है या ये भी सरतल ही है। आप समझ रहे हैं मेरे बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेयर है, लोग एजुकेटेड है। वो शख्स परस्ती का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। अब शख्स परस्ती नहीं चलती, अब लोग अपना उम्मीदवार पहले देखते हैं, उसके बाद वोट कास्ट करते हैं। जी सर, आपने नेग्लिजेंस की बात की तो, और इससे पहले आपने डल की बात की। तो डल में जो इंटीरियर डल का है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी भी वो पुराने ज़माने में रह रहे हैं। जिस तरह से कोई गांव देहात, पुराना दूर दराज कोई गांव देहात है, उस तरह की कंडीशन है उन्हें, उनके पास स्कूल्स नहीं है, उनके पास हेल्थ सेक्टर में वो बिल्कुल पीछे हैं। तो इस आपको लगता है कि उन लोगों को नेगलेक्ट किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? और अगर कल को आप चुनकर आते तो उन लोगों के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि एजुकेशन, हेल्थ, जैसा कि आपने भी ये सवाल अभी पूछा, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी होगी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल बैकवर्ड रखा गया है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। ये इनका वोट बैंक है, इसलिए इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, इनकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। इंशाल्लाह मेरी यही पहली प्रायोरिटी रहेगी। जैसा कि आपने कहा, इनको जी बिल्कुल वो रखा है, साइड लाइन किया गया है, इनको एक्सप्लोर करेंगे। आप मेरी नीयत समझ रहे, मैंने आपके सवाल से पहले इनको बोला, इनको बिल्कुल बाहर निकालेंगे, इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। खाली सड़कें देना और मैकडम डालना ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। इनको अवेयर करना, इनको इनके हुकूक बताना है जी। पहले सबसे पहले इनके इंसान होने के हुकूक क्या है, इनके राइट्स क्या है। इनको अपने राइट्स भी मालूम नहीं बेचारों को, बिल्कुल ऐसे इनको दबाया गया है। इंशाल्लाह इनको बिल्कुल अपग्रेड करेंगे, ऊंचाई तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। यही हमारा मंशूर भी है। सर, तो आखिर पर ये बताइए कि अपने जो वोटर्स हैं या जो लोग आपको देखेंगे, तो उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? बस उन तक मैं यही पैगाम पहुंचाना चाहूँगा, आप अपने घरों से निकलिए, जाग जाइए और अपना वोट सही उम्मीदवार को बिल्कुल
बिल्कुल आजमा के पूरा उनका कंफर्म करके उसके बाद आप उनको वोट दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो नाज़रीन, शेख गौहर अली साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उन्होंने कहा कि तामीर व तरक्की पर वो बात करेंगे और जो लोग जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है इससे पहले, उनको अपग्रेड करने की उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। देखते रहिए एक्सल शेयर न्यूज़।